آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کی 134ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور لوک سبھا کے اسپیکر نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ہریانہ میں کئی پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور کہا کہ سرکار کی ہر پالیسی سے انصاف اور سب کی شمولیت کے ڈاکٹر امبیڈکر کے راستے کی عکاسی ہوتی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئی دلی میں آل انڈیا فورینسک سائنس سربراہ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سرکار ملک میں نظام انصاف کو سائنسی طرز پر ڈھالنے اور اسے عوام پر مرکوز بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ روس نے بھارت کے ساتھ مضبوط کلیدی تعلقات کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی کوشش کی پھر حمایت کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارتی آئین کے اعلیٰ معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ان کی 134ویں جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں بہت سی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر جے پی نڈا، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی، مرکزی وزیروں اور ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نذر کیے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑی تعداد میں عام لوگ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ملک بابا صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تو ان کے نظریات اور خیالات سے سرکار کو ہر قدم پر رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 11 سال سے بابا صاحب کی زندگی، ان کی جد و جہد اور ان کا امر پیغام سرکار کے سفر کی بنیاد رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر دن ہر فیصلہ کرنا اور ہر پالیسی مرتب کرنا ڈاکٹر امبیڈکر کے دکھائے گئے راستے کی سمت ایک معمولی قدم ہے اور یہ راستہ انصاف، سب کی شمولیت اور سب کے لیے وقار کا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مظلوم سے لے کر محروم تک، قبائلیوں سے لے کر خواتین تک اور غریبوں سے لے کر کمزور طبقوں تک ان کی سرکار کی ہر کوشش کا مقصد ان لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ اور ان کی امنگوں کو حقیقت کی شکل دینا ہے۔ संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بابا صاحب نے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود خود اپنی ایک نمایاں اور منفرد شناخت قائم کی اور اپنی غیر معمولی کامیابیوں کے سبب دنیا بھر میں احترام حاصل کیا۔ صدر جمہوریہ نے بابا صاحب کو حیرت انگیز اور غیر معمولی صلاحیتوں اور کثیر جہتی شخصیت کا حامل قرار دیا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ بابا صاحب تعلیم کے حصول کو سماجی تبدیلی اور دبے کچلے مظلوم افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے عوام پر بھی زور دیا کہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر امبیڈکر کے نظریات کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج حصار سے ایودھیا کے لیے کمرشل پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور حصار ہوائی اڈے پر ٹرمینل 2 عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ نئے ٹرمینل پروجیکٹ کی مالیت 410 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اس میں جدید طرز کا مسافر ٹرمینل، ایک مخصوص باربرداری سہولت اور ایئر ٹریفک کنٹرول عمارت ہوگی۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جامع ترقی کے تئیں بی جے پی کے عہد کو دہرایا۔ جناب مودی نے کہا کہ ہریانہ میں سبھی دلتوں، غریبوں، محروم اور پسماندہ طبقوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے کام کرنا ان کی پارٹی کا منتر ہے۔ संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग, उसका भी विरोध कर रहे हैं। साथियों, हमारे संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा,
उसकी कभी परवाह नहीं की। वजीर आजम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनका यौम पैदाइश दलितों, महरूम और पसमानदा तबकों के लिए दिवाली की तरह है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बाबा साहब के मंत्र के ऐन मुताबिक काम करते हुए श्री कृष्ण की धरती से भगवान राम की अयोध्या तक परवाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। वजीर आजम ने 2014 के बाद से हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के फरोग को उजागर भी किया। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुल्क में निजाम इंसाफ को साइंसी तर्ज पर ढालने और इसे अवाम पर मरकूज बनाने के लिए कोशिश कर रही है। वो आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस सबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि जो लोग इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें बरवक्त इंसाफ मिले और साथ ही इत्मीनान भी हासिल हो। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस मुल्क में फौजदारी निजाम इंसाफ को मुस्तहकम बनाने के लिए बहुत मुफीद है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास हैं। और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मनशियात के नेटवर्क को पूरी सख्ती के साथ खत्म कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि मुल्क की एजेंसियों ने बैनुल-अक़वामी बहरी सरहद के नजदीक 300 किलोग्राम नशियात जब्त की हैं, जिनकी मालियत 1800 करोड़ रुपए है। उन्होंने ये भी कहा कि समंदरी इलाके में ये कार्रवाई मनशियात की लानत के खात्मे के लिए सरकार की हिकमत अमली की कामयाबी की एक मिसाल है। हीरे जवाहरात के मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसे सीबीआई की दरखास्त पर हफ्ते को गिरफ्तार किया गया है और वो इस वक्त जेल में है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज घोटाले के केस के सिलसिले में पुलिस को मतलूब है। पुलिस ने उसे हिरासत में रखने के दौरान मुंबई की एक अदालत की जानिब से चौकसी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के 2 वारंट्स का हवाला दिया है। खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने चौकसी की गिरफ्तारी को एक बड़ी हुसूलयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि जिस किसी ने भी गरीब आवाम का पैसा लूटा है उसे इसे वापस करना होगा। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता, सब पे प्रयास चल रहा है। भारत और रूस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 78 साल पूरे होने के मौके पर रूस ने भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों के लगातार तेजी के साथ फरोग पाने, इनमें उसद के ताल्लुक से एतमाद का इजहार किया है। टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक पैगाम में रूस की वजारत खारजा ने इस मौके पर भारत को मुबारकबाद दी है और बाहमी ताल्लुकात में लगातार तरक्की पर एतमाद जाहिर किया है। रूस ने भारत के साथ अपनी कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अहद को भी दोहराया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश के तई अपनी हिमायत का इयादा किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले बरसों में साझेदारी फरोग हासिल करती रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लखनऊ की टीम 6 मैचों से 4 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे मकाम पर है। आखिर में खास खबरें एक बार और। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम और लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर हरियाणा में कई प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि सरकार की हर पॉलिसी से इंसाफ और सबकी शमूलियत के डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते की अक्कासी होती है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।